بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے، کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال ہے، اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے، جرجا رومی۔ سوال ہے، اللہ کس کو معاف نہیں کرتا؟ جواب ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر میں مر جائیں۔ سوال ہے، بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے، 75 مرد اور 2 عورتیں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب ہے، نمرود کے۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب ہے، 4 آیات میں۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، رسالت سے انسان کو کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ جواب ہے، دینی۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگ کیوں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اسے 1 اجر ملتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے، سرار سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال ہے، کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟
जवाब है सिंध को। सवाल है किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है कौन सी 7 चीजें नमाज से पहले जरूरी हैं? जवाब है वो 7 चीजें ये हैं: बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना, नमाज का वक्त होना, किबला की तरफ मुंह करना, नियत करना। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने के बाद कुल्ली करते थे? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दूध नोश फरमाया तो कुल्ली की और फरमाया, इस दूध में चिकनाहट होती है। मालूम हुआ कि चिकनाई वाली चीज खाकर कुल्ली करनी चाहिए। सवाल है मस्जिद में कौन सी चीज खाकर जाने से मना फरमाया गया है? जवाब है प्याज खाकर जाने से मना फरमाया गया है। वो कौन से नबी थे जिन्होंने मरने के बाद भी बात की थी? हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया, इसका नाम क्या था और इसके रोने की आवाज किस किस ने सुनी? उस सतून का नाम उस्तवाने हनाना है। रोने की आवाज सब सहाबा कराम ने सुनी। जुम्मे वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर टेक लगाते थे। सवाल है इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब है दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। एक इंसानी जिस्म में कितने मसाम होते हैं? एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 25 लाख मसाम होते हैं। सवाल है पहली शहीद इस्लामी औरत हजरत समैया थी, इनको किसने कत्ल किया था? जवाब है अबू जहल ने। सवाल है जिन्नात नमाज कहां पढ़ते हैं? जवाब है हदीस मुबारका में है तुम लोग घास पर हाजत ना करो इसलिए कि यह जिन्नात के नमाज पढ़ने की जगह है। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अम्मा हव्वा का नाम हव्वा किसने तजवीज़ किया था? जवाब है हजरत अम्मा हव्वा का नाम खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ किया था। हजरत हव्वा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? इब्ने जरीर तिबरी ने कहा है कि हजरत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस वक्त अजाब आया था? जवाब है सुबह के वक्त।
دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالیت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتائے کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریا نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رکا لکھنے سے۔ سوال ہے ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ریاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورہ توبہ۔ سوال ہے قرآن حکیم نے آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب ہے الحیوان۔ کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 70ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف ایک دن ہوتی ہے؟ وضع حمل کے وقت یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے ایک دن میں ہی ہو جائے۔ کون سے صحابی رسول کو ترجمان القرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کیا دجال کی اولاد ہوگی؟ جواب ہے دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ سوال ہے نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادات ہیں؟ جواب ہے نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پہنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح علیہ السلام۔ جہنم کی آگ کا رنگ اب سیاہ ہے جو کہ پہلے کیسا تھا؟
सुर्ख। हजरत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई क्या है? हजरत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई 100 हाथ है। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात कहाँ हुई थी? जवाब है मदीना में। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी? जवाब है हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम कौन सा है? जवाब है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम मोहम्मद है। सबसे आखिरी पारे का नाम क्या है? अम्मा पारा। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा कहाँ है? दमिश्क में। सवाल है, अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी जहल की शहादत किस जंग में हुई? जवाब है जंगे यरमुक में। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है, बताएं कितनी मर्तबा? 136 मर्तबा। सवाल है, किसके लिए साहिब शरीयत व किताब होना लाजमी है? जवाब है रसूल। सवाल है, कहफ के माने क्या हैं? जवाब है, कहफ के माने वसी गार के हैं। कौन से नबी नस्ल बनी इसराइल के दूसरे बादशाह हैं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, क्या औरतों की खतना करवाना जरूरी है? जवाब है, इस्लाम में औरतों की खतना मिसल मर्दों की खतना के जरूरी करार नहीं दिया गया। नमाज चाश्त में कम से कम 2 रकते होती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती हैं जो कि अफजल भी हैं? दस रकते। सवाल है, यमन में नबूवत का दावा किसने किया? जवाब है असवद अंसी ने। कौन सा फल बुढ़ापे को रोकता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर जन्नत का फल है। इंजीर का फल बुढ़ापे को रोकता है, यानी उस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। उस बादशाह का नाम बताएं जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। नमरूद। सवाल है, इस्लामी तारीख में मस्जिद के साथ मीनार सबसे पहले किसने और कहां बनवाया?
जवाब है बसरा की जामा मस्जिद में अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है बनु अब्बास का असल बानी कौन था? जवाब है मंसूर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल मुबारक को किससे धोया जाता था? आबे जमजम से धोया गया। सवाल है झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? जवाब है नाक। सवाल है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजिन के अलावा वजीर भी थे, लेकिन कौन से? जवाब है वजीर खजाना। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुकद्दस की तामीर करवाई? जवाब है बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुकद्दस की तामीर का आगाज किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कौम से था? बनी इसराइल से। सवाल है रब्बी ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब है सूरह ताहा में। सबसे ज्यादा गनी शख्स कौन है? हाफिज कुरान। शहीदुल शहदा किस सहाबी का लक़ब है? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का। गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है कौम समूद के लोग कहां घर बनाते थे? जवाब है कौम समूद के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। किस नबी को इल्म ने कैद से निकाल कर तख्त पर बिठा दिया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल है कौन से पैगंबर अपनी बसालत के लिए मशहूर हैं? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है? जवाब है बेदिली से पढ़ी गई नमाज। घर में किस जानदार का ज्यादा हो जाना जादू की अलामत है? यह मशहूर है कि चींटियों का ज्यादा हो जाना जादू की अलामत है। ऐसा किसी भी हदीस से साबित नहीं, वल्लाहु आलम। वो कौन से सहाबी हैं जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी तवाज़ो पाई जाती थी? वो हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। चुनाचा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको ये बात खुश करे कि वो ऐसे शख्स को देखे जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी
तवाज़ो पाई जाती है, उसको चाहिए कि वो अबू ज़र को देख ले